ମାନେ ଶେଷ କିଷାନକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ପୁଅ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଛେଳି ଚରେଇ ଯିବା ତ ସେ ଛେଳି ଚରେଇ ବି ପଳଉ। ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ବୋହିକି ପୁରା ରୋଗୀକୁ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଏ ଚାଲି ନପାରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯାଉ। ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଘର ଜୁଟିଲେଣି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟି ସରିଲେ ବାହା କରିଦେବି। 12 ଯାଏ ବିଇଡ଼ି ପିଜିଟି ଟିଚର ରହିବ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 25 स्टोरी। मु दीक्षित कुमार। आपण मैंने 2 दिन हेब एनईपी 2020 चर्चा सबुआड़े शुणुवे। एनईपी 2020 माने ताहा होछि जातीय शिक्षा नीति 2020। आमर पाखापाखि समस्ते कहते कि क्लास 1 to 10 जाए एग्जाम हेबनी, किए कहूँ मैट्रिक एग्जाम हेबनी तो किए कहूँ +2 एग्जाम हेबनी। माने गोटे गुजब सृष्टि होछि आमर एनईपी 2020 को नहीं। तो मुझे भिडियो आपण मानक एनईपी 2020 कौन पूरा संपूर्ण भाव में क्लीयर करेबी। तो चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं लाइक मध्य कर नियंतु वीडियो। तो फ्रेंड्स आमर एनईपी 2020 रूल जो होछि आमर 5+3+3+4 ये होछि आमर एनईपी 2020 रूल। प्रथम जिनस होछि 5+3+3+4। तो ये 5+3+3+4 कौन आम जानिबा। तो ये 5 जो रहिला आमर 5 वर्षर ये पाठ्य वर्ष 5 वर्ष जोटा कि आमर रोचे नर्सरी रु आमर रोचे क्लास 2 जाए। आम माने अंगनवाड़ी रु क्लास 2 जाए, क्लास श्रेणी 2 जाए आमर रोचे आमर 5 जोटा आम कहले इटू ही जाए जोड़ा रहा माने 4 जिते 4 वर्ष हो पिला को सी आमर नर्सरी एडमिशन कर कम तापर जूनियर केजी सीनियर केजी क्लास 1 क्लास 2 8 ताकू जो 8 वर्ष हम सी आम क्लास 2 पढ़ो। तापर एबे देखिबा आमे आमर ये 3 नंबर ये 3 पॉलिसी कौन 3 पॉलिसी होची एटा आमर जोटा रहउची क्लास 3 रु क्लास 5 जाए। तापर आमर रहिला पुणी ये 3 पॉलिसी होची आमर ये जोटा कि रहउची क्लास 6 7 आउ 8 6 7 8 रहउची ये आमर 3 पॉलिसी जोटा। तापर आसला 4 टा होची क्लास 9 टू 12। तो आपण माने एबे बुझी पारथिबे आमर 5+3+3+4 कौन गोटे रहा अंगनवाड़ी प्लस क्लास 2 जाए रहा जोटा कि आम 5 वर्ष। तापर आमर क्लास रहा क्लास आमर 3 to 5 जाए रहा। तापर 6 7 8 गोटे रहा। तापर 9 रु 12 जाए रहा। तो आपण माने गाँ गहली शुणा पाउथिबे लेडीज माने प्राय कथा कहती जे मो झील को घर जुटिले मो झील को मैट्रिक टी सरिले बाहा करदेवी कि आमर प्राय लोक मैंने भी कहती जे मो पुओ मैट्रिक सरीगले ए वर्ष मुझे बांगालुरु पठेदेवी। तो ये आमर जो एरिया आम गाँ गहली एजुकेशन से डेभलप नुह विशेषकर आमर टाउनशिप एरिया एजुकेशन डेभलप थाए कि गाँ गहली तो मैट्रिक पढ़ी सारा माने झील आमर बहुत पढ़ीगला मैट्रिक पढ़ीगला माने झील को बाहा करदे भल कैंडिडेट जब पहुँचले भल घर जुटिले बाहा करदे। एवं पुओ जदि मैट्रिक सरीगला घर सी आर्थिक व्यवस्था को पूरा संभाल एवं बेंगलोर कि सुराट ये पठे दौले। कौन आम मैट्रिक टार्गेट रखुले प्राय गाँ गहली लोक कि ये कौन हे देख आमर नर्सरी क्लास 2 जाए रखिला ये 5 इयर्स तापर ये 3 इयर्स ये 3 इयर्स तापर आम जो मैट्रिक सारी दौले आम क्लास मैट्रिक जोटा आम 10th सारूले आमर कौन हे ना 9 क्लास 12 क्लास जाए गोटे रहा सेपरेट 9 रु 12 जाए। तो आम कहते मैट्रिक सरीगले मो पुओ पढ़ेब सुराट मो पुओ मैट्रिक सरीगले सी कौन हे ना बाहागर करदे मो झील को भल कैंडिडेट आसले कि कौन हम ये जदि को माने जदि हाईस्कल सी पढ़ेला क्लास 9 पढ़ेला तो सी सर्टिफिकेट पाइबापी हेले +2 जाए पढ़ा पड़ो। तो +2 ठीक सरला बेलू झील 18 वर्ष हो बाहा वर्ष हो तो झील बाहा भी हो पार 18 वर्ष पर। तो सरकार ये सब जो देखुचे आम केवल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना एजुकेशन भल हे बोली चेंज करना आमर सामाजिक माने समाज जो रही बहुत गुड़े दुर्व्यवस्था से सब को दूर करने ये सब पॉलिसी अणा ये पॉलिसी विशेषकर कौन होना आमर एजुकेशन सिस्टम तो क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी टीचर भी दरकार। तो टीचर अपॉइंट हे सियोर कारण ये पीजीटी टीचर सियोर आम क्लास 9 जोटा आमर रोचे क्लास 12 जाए बीईडी पीजीटी टीचर रहिबो। तो आम एम्प्लॉयमेंट आड़े जीवानी आम एनईपी को देखा एनईपी 2020 को। फास्ट जिनस
ମୋର ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲା ମାନେ। ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇପାରିବେ, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଯେ ଏବେ ଭାବିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସୁରଟ ଯିବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲେ, ଏଇ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାଚିଓର ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ସୁରଟ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିବେନି, କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ମ୍ୟାଚିଓର ହେଇଯିବେ। 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଶେଷ କିସାନର, ଶେଷ କିସାନ ଆମର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ଦେବଗଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ସୁଗୁଡ଼ା ଅପୂର୍ବ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେତେ ସତର୍କ ନୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବାପା ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ିଯିବିନି, ତ ହଁ ପୁଅ ଘରେ ଥା, କି ମାଆକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମା ଆଜି ପଢ଼ିଯିବିନି, ହଁ ପୁଅ ତୁ ଘରେ ଥା, ଆଜି ଘର ଜଗିଥା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିବେ। କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ତ ଆମର ଏଠି ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଟାଉନସିପ୍ରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟାଉନସିପ୍ରେ ରହିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ପଢ଼ି ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ କଥା କହିବା ଯଦି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଗଲେ ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଭଲ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ କ୍ଲାସ୍ 5 ଯାଏ, କ୍ଲାସ୍ 5 ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ 2ଟା 3ଟା ପିଲା ନବୋଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଭଲ ପିଲା ଆଦର୍ଶ ବି 2-3ଟା ଯାଆନ୍ତି, ଏକଲବ୍ୟ ବି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ, ଏକଲବ୍ୟ, ନବୋଦୟକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ବଳିଗଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଲୋ ଆଚିଭ୍ ପିଲା ସେମାନେ ରହିଗଲେ ସ୍କୁଲ୍ରେ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ନବୋଦୟରେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ହେବେ ଆମର ଏଇ ମାନେ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ୍ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠିକି ପଳେଇଲେ। ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର ଅଧିକା ଥିଲା, ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଲ୍ରେ ରହିବେ, ତ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାକୁ ବି କେହି ବଦନାମ କରିପାରିବେନି। ତ ଏଇ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଯେଉଁ ଶେଷ କିସାନ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ବାପା ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିଯିବିନି କହିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଶେଷ କିସାନକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ହଉ ପୁଅ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଛେଳି ଚରେଇ ଯିବା, ତ ସେ ଛେଳି ଚରେଇ ବି ପଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସିଏ ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ଆମ ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ବୋହିକି ପୁରା ମାନେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଏ ଚାଲି ନ ପାରିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେଠି ଆମେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଟାଉନସିପ୍ରେ କ'ଣ, ଟାଉନସିପ୍ରେ ବାପା ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ପୁରା ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସକାଳୁ ରେଡ଼ି କରିକି, ଆଉ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ନେଇକି ସତେ ଯେମିତି ପୁଅ ପୁରା ବିଦେଶ ଯାଉଛି, ପୁରା ପୁଅକୁ ବାଇ ବାଇ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏତିକି ସତର୍କ ସେମାନେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆମେ ଛୁଆକୁ ପଠାଇବା, ତ ଛୁଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବ। କ'ଣ ବାପା ମା ମାନେ ତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ବାପା ମା ମାନେ ବି ଅଶିକ୍ଷିତ। ତ ସେମାନେ କାମ କରିଗଲେ, ଏପଟେ ପିଲା ଘର ଜଗିଲା, ଘରେ ଛେଳି ଚରେଇଲା, କିମ୍ବା ପଢ଼ି ଆସିଲେ ଆସିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଟିଚର ମାନେ ଘର ଘର ଯାଇକି ଡାକିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍। ତ ଶେଷ କିସାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ବୋହିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ପୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିଲେ, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନବୋଦୟ ପାଇଗଲେ। ନବୋଦୟ ପାଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା। କେବଳ ଶେଷ କିସାନ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶେଷ କିସାନ ଭଳିଆ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇଭଳିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମାନେ ସେମାନେ ସୁରଟ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମାନେ ବାହାଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଆସିକି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଜଣକୁ ଜଣକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ଏଜ୍ ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ସତ କଥା, ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ଏଇ ଚାଲିଛି। ତ କେତେ ଯେ ଶେଷ କିସାନ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମର ପଲିସି ରହିଲା ମାନେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଧିକ ରହିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶେଷ କିସାନ ଭଳିଆ ବି ବାହାରିବେ। ତ ଶେଷ କିସାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ନବୋଦୟ ପାଇଗଲେ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ବାହାରେ କୋଚିଂ ନେଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କାରଣ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଦେଖୁ ଗାଁରୁ ଆମେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି କହିଥାଉ ମାନେ ଗାଁରୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର କି ଖତ ଗଦାରୁ ପଦ୍ମ ଯେଉଁ କହୁ, ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଗାଁରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍
ତ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇଠୁ ଜଣେ IAS କିମ୍ବା OAS କିମ୍ବା ଆମର ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇଭଳିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ବି ଆଗରୁ ଅଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କୋଚିଂ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲେ କି ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି, ସୁରଟ ପଳେଇଲେ, ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଲେ, ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ତ ପ୍ରପର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଶେଷ କିସାନ ବାହାରି ପାରିବେ। ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳିବ କେମିତି? ତ ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ପିଲାକୁ କେବଳ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଶେଷ କିସାନ ଗାଁରେ ଯେ ପଢ଼ିକି ପୁରା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଗାଁରେ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯେ ସେ ଆମର କାରଣ ଗାଁରେ ମୁଁ ଗାଁ କଥା ଗାଁକୁ ବିରୋଧ କରୁନି, ଗାଁରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୋଚିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଧର ମୁଁ OPSC ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଜଷ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ କଲେ କିଛି ପଇସା ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ OPSCର ଯେକୌଣସି ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ପାଖରୁ ଆମେ OPSC ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବା, ଆମର UPSC ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମର NET JEE ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବା। ଇଏ ଏବେ ଏବେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ନା। ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କଥାରେ ଥିଲା ଯେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ନକରି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଇଏ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବୁଝିଥିବେ। ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସବୁ ନର୍ସରୀରୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କ୍ଲାସ୍ 5 ଯାଏ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଏ କ୍ଲାସ୍ 5 ଯାଏ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ ଆମର ଏଡ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଡ୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଡ୍ ହେବ, ଆଗରୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କେବଳ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଡ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ଭାଷା ରହିବ। କ୍ଲାସ୍ 6 ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଢ଼ିବା, ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ଆମର କ୍ଲାସ୍ 9ରୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସରେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଗରୁ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସରେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। କ୍ଲାସ୍ 9ରୁ କ୍ଲାସ୍ 12 ଯାଏ 6 ମାସରେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ କହିବା। ଏବଂ ସେଇ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କାଉଣ୍ଟ ସବୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 6 ମାସରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା, ଆମର +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ +2, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ତାପରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 4 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ କହୁଥିଲେ +3ଟା ଆମର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି +3ଟା 4 ବର୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ +3ଟା 3 ବର୍ଷ କରିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ମାନେ ଧର ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଧର କଲି କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ କଲି, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଧର ଫାଷ୍ଟ କଲି, ତ ମୁଁ କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି ତ ମୁଁ +3 କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଧର MA କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯଦି ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଏଇ ଯଦି ମୁଁ +3ଟା 4 ବର୍ଷ କରିଥିବି ତ ମୋ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍, କାରଣ MAଟା ଆମର 2 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ +3ଟା 4 ବର୍ଷ କରିଦେଇଥିବି ତ ମୁଁ MAଟା କ'ଣ ହେବ ନା MAଟା ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ତ +3 ଆପଣ 3 ବର୍ଷ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁଥିବେ, କୌଣସି ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିମ୍ବା କମର୍ସ ବି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି MAର 1 ବର୍ଷ ଏଇଠି କିମ୍ବା MSCର 1 ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆମର ମିଶିଯିବ +3ରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା NEP 2020ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ NEP 2020 ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।